मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु यीशुख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करुअछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने स्वर्गर परमेश्वर आज मध्य से आम्भमानकु आउ गोटे सुंदर समय सुंदर अवकाश आम जीवन रे से जग करिसंती। आउ एही सुंदर समय मध्यरे ताहांक वाक्य जरिया पुनर्बार आम्भमानकु से उत्साहित करबा पई चाहंती। सबुदिन भली आज मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्यरु आमे आउ गोटे नुआ प्रसंग भिन्न प्रसंग अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज जो प्रसंग आम्भे माने कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एहीपरि अटे, दुर्बल समय रे केमिति बलवान हेबा। आजिर प्रसंग हैला दुर्बल समय रे केमिति बलवान हेबा। एही प्रसंग रे प्रभुଙ୍କ वाक्यरु आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भणी माने आमे मनुष्य भावरे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आम जीवन रे अनेक दुर्बलता दे आमे गति करू। आम जीवन रे अनेक दुर्बलता रही। सेही दुर्बलता आमानकर आर्थिक समस्या हेउ, पारिवारिक समस्या हेउ, पापर समस्या हेउ, रोगर समस्या हेउ, एही सबु समस्या दे एही सबु परिस्थिति दे आमे विभिन्न समय रे कौन करू गति करू। आ सेही समय रे आमे कौन ही जाऊ, दुर्बल ही जाऊ, भांगी पड़ी थाऊ एवं सेही सबु समस्या आमको प्रभु रे बढ़िबा पई दिए नाही। सेही सबु समस्या आमर आत्मिक जीवन रे बढ़िबार समय रे बाधा सृष्टि करे। आज प्रभुଙ୍କ वाक्यरु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे जे जो समय आमे दुर्बल अनुभव करू, जो समय आमे निरुपाय हे जाऊ, सेही समय रे आमे केमिति बलवान हेबा एही विषय रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य आम्भ मानकु कोन कहे। आसंतु आमे गोटे वाक्य पढ़ी आमे आजिर प्रसंग रे आगु को बढ़िबा। आपण माने आईब पुस्तक को आसीबे। आईब पुस्तक 13 अध्याय 15 पद मु आम समस्त निमंते पढ़िबा पाई चाहे। पुरातन नियम रे आईब पुस्तक रही। जदि आपणक पाखरे बाइबल अछि आपण मध्य बाइबल बाहर करिवे। आमे मिलित भाव रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्यरु आमे ध्यान करिबा। आईब पुस्तक 13 अध्याय 15 पद एठारे प्रकार लिखा जाए, से मते बद्ध कले हैं मु ताहांक पई अपेक्षा करिबी, तथापि मु ताहांक छामुरे आपणा पथ समर्थन करिबी। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। यह आयुबଙ୍କ जीवनर कथा, यह आयुबଙ୍କ मुखर भाषा अटे जे आयुब केवल जणे भक्ति करिबा व्यक्ति नथिले, भक्ति को प्रदर्शन करिबा व्यक्ति नथिले। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आयुबଙ୍କ पाखरे केवल भक्ति नथिला, भक्तिर शक्ति मध्य थिला। ताहांक नामर गौरव हो। आयुब केतेबेले से एही कथा कहउचंती जो समय रे तांकर सब संपत्ति को हराइले, परिवार 10टी पुओ झियो गोटे दिन रे से माने मृत्यु वरण कले, तांकर हल बलद सबु मरीगले, घर भांगी गला। एही परि समय रे आयुबଙ୍କ पाखरे किछि नाही, तांको पाखरे केवल तांकर प्राण ही रहिछि, ताहांक ठारे केवल जीवन रहिछि। आउ शेष रे से जीवन को मध्य प्रभुଙ୍କ निमंते से समर्पण करिबा पई एवं से जो दुखर पथ दे जाउचंती, समस्यार पथ दे जाउचंती, से पथ को से समर्थन करी कहउचंती, से मते बद्ध कले हैं मु ताहांक पई अपेक्षा करिबी, तथापि मु ताहांक छामुरे आपणा पथ समर्थन करिबी। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आयुबଙ୍କ पाखरे एई दुर्बल समय रे से एते बलवान कथा किपरि से कहि पारुछंती मु आपण मानको कहिबा पाई चाहे। जदि आयुबଙ୍କ स्थान रे आपण थांते, मु थांती, आमानको मुखर भाषा की प्रकार हे थांता। आयुब सर्वहरा अवस्था रे परिवार सबु किछि हराइले। ताहांकर बंधु माने तांकु कोन करूछंती, अभियोग करूछंती, तांको निज स्त्री तांकु छाड़ी देउछंती। मात्र आयुब से परमेश्वर को छाड़ू नाहंती। से काहे के एते बलवान कथा कहि पारुछंती मो गोटी विषय आपण मान कहिबा पई चाहे। आयुबଙ୍କ भरोसा धन उपरे, संपत्ति उपरे, निजर जाति कुटुंब, निजर स्त्री उपरे, निज रोजगार पद पदवी उपरे तांको भरोसा नथिला। दुर्बल समय रे
ଯେ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ବଳବାନ ହେବୁ? କାରଣ ଆମର ଦୁଃଖ ଠାରୁ, ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭର କରୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେଇପାରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଳବାନ ହେଇପାରୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ ମୁଁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। 8 ପଦ, ଯେପରି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ 3 ଥର ବିନତି କଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଂ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। 10 ପଦ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଳନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କଥା କିଏ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ କହନ୍ତି ଯେ କି ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର 1 ପ୍ରେରିତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶନ ରହିଛି, ନୂତନ ନିୟମର ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାମୁଛା ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଉପରେ ନେଇକି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ବକ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ପ୍ରକାଶନ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏହି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବଳବାନ ହେବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ 3 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଗ ଥିବା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ରୋଗ ଥିବା ପାପ ନୁହେଁ, ରୋଗ ଥିବା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ରୋଗ ତୁମ ଶରୀରରେ ରହିବ, ରୋଗ ତୁମଠାରେ ରହିବ ପାଉଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବି। ସେହି ରୋଗ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଜୟ ପାଇବ। ସେହି ରୋଗ ତୁମକୁ ଶଯ୍ୟାରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ରୋଗ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ରୋଗ ତୁମକୁ ନର୍କକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବି। ଏହି କଥା ପାଉଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ବଳବାନ। କାହିଁକି ବଳବାନ? କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତାହା ହେଇପାରେ ପାପର ସମସ୍ୟା, ହେଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶିଥିଳ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ା ଜୀବନରେ, ଉପବାସ ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଇପାରନ୍ତି, ଶିଥିଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣ ଲୁଚାଇଲେ ଆପଣ କେବେ ବଳବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବ୍ୟଥା ଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଲୁଚାଇ ଦେବା, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଛଡ଼ା, ଆମେ ମରିଯିବା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର
এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଉ, ଡକ୍ଟର ଆମ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସବୁ କଥାକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ, ଆପଣ ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଅବା ଆପଣ ନିଜ ଦାସ ସହିତ ଆଳାପ କଲା ଉତ୍ତାରେ ହେଁ ମୁଁ ବାକ୍ୟପତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଧୀର ଓ ଜଡ଼ ଜୀବ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଶା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କେମିତି କହିବି? ଫାରୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ କେଉଁ କଥା କହିବି? ପ୍ରଥମରେ ତ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିପାରେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ଜିଭା ଜଡ଼ ଅଟେ। ମୁଁ ମୁଖ ପରି କଥା ହେଉଛି, ମୋର କଥା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ ବା ବଧିର ଅବା ଦୃଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ ଅବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିଏ କରାଇ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତାହା ନ କରୁ। 12 ପଦ, ଏଣୁ ଏବେ ଯାଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ତୁମକୁ ଶିଖାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ କହିଦେଉ, ସେ ଆମର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାବଟି କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି, ମୋ ପରି ବାକ୍ୟ କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ, ମୋ ପରି ଶିକ୍ଷା କେହି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ମୋ ପରି ଉପବାସ କେହି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଫାରୁସୀମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମଠାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ? ବଳବାନ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ବଳବାନ ହେଇଯାଉ। ଆପଣ କେତେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବେ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବା। ସେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାର କରି ଆମକୁ ସେ ବଳବାନ କରିବେ। ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମର ସାହସ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ, ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 28 ଆଉ 29, 30 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ 29 ଆଉ 30 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ, ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ, ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପବନକୁ ଦେଖିଲେ, ତୋଫାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ତଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ପିତର କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ମୁଁ ବୁଡ଼ିଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆରାମରେ ଆସୁଛି। এই ପ୍ରକାର ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତଳକୁ ଭାସିଯିବି। ମୋତେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହା ପିତର ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏହିପରି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଲେଖାଯାଏ 31 ପଦରେ, ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ,
हे अल्प विश्वासी कहीं सन्देह कल आपण जीवन में सन्देहता अच्छी प्रभु को कही दियंतु पाप अच्छी कही दियंतु क्रोध अच्छी कही दियंतु आमर दुर्बलतार आमर परमेश्वर आमको साहाय्य करेंगे आम से बलवान हेबा प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आसतु पदे प्रार्थना करवा प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दूची प्रभु तुम वाक्य द्वारा आम को कथा मु तुमर गौरव करे आम जीवन में अनेक दुर्बलता रही तुम्हें आज वाक्य द्वारा आम को उत्साहित करिछ धन्यवाद प्रभु आम जीवन में जो सब दुर्बलता अच्छी प्रभु आम तुमको प्रभु संपूर्ण मन संपूर्ण हृदय खली कहबू आउ प्रभु आमर दुर्बल समय रे आम बलवान हेबू आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछि आमेन।